السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مغربی بنگال اور آسام دونوں ریاستوں میں ووٹنگ کا عمل آج صبح 7 بجے سے شروع ہو چکا ہے۔ بنگال میں صبح 9 بجے تک اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے 7.5% اور آسام میں 8% رائے دہی مکمل ہوئی ہے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے لیے پہلے مرحلے میں سخت سیکورٹی کے تحت 30 نشستوں کے لیے پولنگ جاری ہے۔ 73 لاکھ سے زیادہ ووٹرز ان سیٹوں پر 151 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ان میں سے زیادہ تر نشستیں نکسل سے متاثرہ جنگل محل کے علاقے میں ہیں۔ اسی وقت آسام میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 47 نشستوں کے لیے پولنگ صبح 7 بجے سے شروع ہوئی۔ اس مرحلے میں وزیر اعلیٰ سونووال وزراء اور اپوزیشن رہنماؤں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 62,258 نئے کرونا وائرس کیسز درج کیے گئے ہیں، جو اکتوبر کے وسط کے بعد سے ایک دن کی سب سے بڑی تعداد ہے، جس سے کووڈ کا سارا بوجھ 1.19 کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 291 اموات کی اطلاعات ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 62,258 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آسام اور مغربی بنگال میں آج اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ شروع ہونے پر ووٹروں کو ریکارڈ تعداد میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ انہوں نے مغربی بنگال اور آسام کے عوام کے لیے ہفتے کی صبح الگ الگ ٹویٹس کیے ہیں اور ووٹنگ کے عمل میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم نے ووٹروں کے لیے بنگالی میں بھی ٹویٹ کیا۔ عوام سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ میں ووٹر سے درخواست کرتا ہوں ریکارڈ نمبروں پر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ ممبئی سمیت مہاراشٹر میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد کم کرنے کے لیے قوانین کو سخت نافذ کرنے کے لیے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے ہدایت جاری کی ہے۔ ریاست میں کورونا مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ادھو ٹھاکرے نے بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے اتوار 28 مارچ کی رات سے پوری ریاست میں کرفیو نافذ کرنے، بڑھتی ہوئی تعداد کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات نافذ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں علیحدہ احکامات آج محکمہ امداد اور بحالی کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ ادھو ٹھاکرے نے تمام ڈویژنل کمشنرز، کلکٹرز، میونسپل کمشنرز، پولیس سپرنٹینڈنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسپتالوں کے سول سرجنوں، ڈسٹرکٹ اور اسٹیٹ ٹاسک فورس ممبران اور میڈیکل کالجوں کے سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ اعلان کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ریاست آسام میں بننے والی بی جے پی کی آئندہ حکومت لاء اور لینڈ جہاد سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کرے گی۔ انہوں نے کانگریس اور بدرالدین اجمل کی زیر قیادت پارٹی AIUDM کے اتحاد کو دراندازی کی ہمت افزائی کرنے والا اتحاد قرار دیا۔ انتخابی ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ آسام کی تہذیب و تمدن کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جائیں گے۔ چند دن پہلے بی جے پی نے اپنا منشور جاری کیا تھا، جس میں لو جہاد اور لینڈ جہاد کے خلاف قانون سازی کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ شاہ نے الزام عائد کیا ہے کہ کانگریس حکومت کے دور میں دراندازوں کی سرپرستی کی گئی، جس کے نتیجے میں AIUDF کے سربراہ بدرالدین اجمل کو سیاسی فائدہ حاصل ہوا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بنگلہ دیش کو آزادی دلانے میں بنگلہ بندھو شیخ مجیب الرحمان اور ہندوستانی فوج کے تعاون کی ستائش کی، جن کی وجہ سے 1971 میں بنگلہ دیش کو آزادی ملی۔ بنگلہ دیش کی 50ویں آزادی تقاریب میں ملک کے صدر عبدالحامد اور اپنی ہم منصب شیخ حسینہ کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے نریندر مودی نے قومی پریڈ اسکوائر پر منعقدہ تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی آزادی میں ہندوستانی فوج کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ مودی نے جو مجیب جیکٹ پہنے ہوئے تھے کہا کہ یہ میری زندگی کا انتہائی یادگار دن ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنی خوشی میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ مودی نے اس موقع پر گاندھی کا امن انعام شیخ مجیب الرحمان کو بعد از مرگ پیش کیا۔ ان کی طرف سے ان کی 2 بیٹیوں وزیراعظم شیخ حسینہ اور ان کی بہن شیخ ریحانہ نے قبول کیا۔ پہلے مرحلے کی پولنگ سے ایک دن قبل چیف منسٹر ممتا بنرجی نے وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ دونوں افراد اپنے آپ میں سنڈیکیٹ ہیں۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ ایک سنڈیکیٹ فسادی ہے جو دہلی، گجرات اور اتر پردیش میں فسادات کی سرپرستی کرتا ہے، اور دوسرا ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے اور صنعت کو کم کر رہا ہے، صرف داڑھی بڑھا رہا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو گاندھی جی کے اوپر اور کبھی رابندر ناتھ ٹیگور کے اوپر رکھتا ہے، کبھی کبھی خود کو سوامی وویکانند کہتے ہیں اور اپنے نام پر اسٹیڈیم کا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ ایک دن وہ ملک کو بھی بیچ دے گا اور اس کا نام خود اپنے نام کر دے گا۔ آسام اسمبلی انتخابات سے عین قبل سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے آج کہا کہ مذہب، ذات پات، تہذیب اور زبان کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ایسی حکومت کو منتخب کریں جو دستور اور جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتی ہو۔ انہوں نے اس بات کا تیقن دیا کہ کانگریس کو اقتدار حاصل ہونے پر شہریت ترمیمی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے آسام کے رائے دہندگان سے زبان اور ثقافت کی بنیاد پر معاشرے کو تقسیم کرنے والے لوگوں سے
होशियार रहने और असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि अगर इनकी पार्टी की हुकूमत बनती है तो रियासत के 30 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक वीडियो पैगाम में आसाम के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी वजह से वो तकरीबन 3 दिहाइयों तक राज्यसभा में इनके नुमाइंदे रहे हैं। लिहाजा रियासत के लोगों के तय खुसूसी लगाव होने के सबब वो रियासत के अवाम से अपील करते हैं कि वो असेंबली इंतखाबात में तफरीक पसंद क़ुव्वतों से दूर रहें और जामे तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर बांग्लादेश में तशद्दुद भड़क उठा है। दारुल हुकूमत ढाका और चिटागोंग पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 4 अफराद हलाक हो गए। हिफाजत इस्लाम नामी शिद्दत पसंद इस्लामिक ग्रुप ने ढाका में नमाज जुमा के बाद बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने मुजाहरा करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई। मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस अहदेदार रफ़ीकुल इस्लाम ने बताया कि हमें मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां फायर करना पड़ा, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए थे और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपनी पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस वबाई अमराज के खिलाफ जंग में अपनी इंतजामिया की जानिब से टीका अंदाजी के हदफ को दुगना करने का ऐलान किया है। डेमोक्रेट सदर ने कहा कि उनके दौर इख्तिदार के पहले 100 दिन में 200 मिलियन अमेरिकी बाशिंदों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अमेरिका में 100 मिलियन अफराद को वैक्सीन ऐलान करदा डेडलाइन से 42 दिन पहले ही लगाई जा चुकी है। सऊदी अरब के फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी को वर्चुअल वीडियो कॉल की है और इनसे दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और इराक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हालिया रवाबित को सराहा है और दोनों मुल्कों और इनके बरादर अवाम के मफादात में सऊदी इराकी राब्ता कौंसिल के किरदार की अहमियत पर जोर दिया है। तेलंगाना के वज़ीर इमारत विशौरा प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली में यकीन दिलाया है कि सेक्रेटरीट में मस्जिद और दीगर इबादत गाहों की तामीर के लिए संग बुनियाद की तारीख रमज़ान मुबारक से कबल तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मस्जिद, मंदिर और चर्च तीनों के लिए एक वक्त में संग बुनियाद का मंसूबा रखती है और रमज़ान मुबारक से कबल किसी मौजूद तारीख का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए बुनियादों की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है और मिट्टी मुंतकिल करने का काम किया जा रहा है। हुकूमत रमज़ान मुबारक से कबल इबादत गाहों के तामीरी काम के आगाज़ का मंसूबा रखती है। मजलिस के रुकने असेंबली मौज़म खान ने इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराते हुए हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो रमज़ान मुबारक से कबल संग बुनियाद को यकीनी बनाएं और तारीख का ऐलान करें। वज़ीर इमारत विशौरा प्रशांत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बारहा ऐलान किया है कि मसाजिद इनकी मौजूदा मुकामात पर तामीर किए जाएंगे। इस सिलसिले में अरकान को शुबा की कोई ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना में कोरोना केसों में इजाफे को देखते हुए गांधी हॉस्पिटल को फिर कोरोना इलाज के नोडल सेंटर में तब्दील करने की तैयारियां की जा रही है। महकमा सेहत के अहदेदार रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और मजीद इजाफे की सूरत में गांधी हॉस्पिटल को कोरोना इलाज के मरकज़ में तब्दील किया जाएगा। पहली लहर के आगाज़ के बाद गांधी हॉस्पिटल कोरोना इलाज के लिए मख्तस था और केसों में कमी के बाद दीगर अमराज के इलाज का आगाज़ हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने तैयार है। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत सरकारी व खानगी दवाखानों में बिस्तरों की तादाद में इजाफे का मंसूबा रखती है। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। तसर्रुफ बिल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के तफसीली जवाब के बाद स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। 15 मार्च से बजट सेशन का आगाज़ हुआ था और 9 दिन तक इजलास की कार्रवाई जारी रही। 18 मार्च को बजट पेश किया गया था। इजलास के अख्ताम से कबल स्पीकर ने बताया कि 9 दिनों में 47 घंटे 44 मिनट कार्रवाई रही, जिसमें 35 सवालात के जवाब दिए गए। 19 सवालात के जवाब ऐवान में तहरीरी तौर पर दाखिल किए गए। तहरीक तवज्जो दहानी के तहत एक मसले पर मबाहस हुए। 70 अरकान ने ज़मनी सवालात किए जबकि 75 अरकान ने तकारीर की। गैर मुतवक्के चौंका देने वाले फैसले करने में माहिर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से एक और हैरत अंगेज़ फैसला करने की इत्तलात वसूल हो रही है। हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद और रंगारेड्डी मुहिबनगर से कामयाबी हासिल करने वाली TRS की उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी PV नरसिम्हा राव की दुख्तर साराबाई वानी देवी को तेलंगाना कानून साज कौंसिल का सदरनशीन नामजद करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। अभी तक चीफ मिनिस्टर KCR या TRS क़यादत की जानिब से सरकारी तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है, मगर सियासी हलकों में ये अफवाहें गर्दिश कर रही है। ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात में लम्हे आखिर में चीफ मिनिस्टर KCR ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी PV नरसिम्हा राव की दुख्तर को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था और खुसूसी सियासी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए TRS ने BJP के कब्जे से ये नशिश छीन ली थी। वानी देवी की कामयाबी पर BJP भी हैरतज़दा रह गई थी। वासुक ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर KCR वानी देवी को तोहफे में तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन का ओहदा देने का फैसला कर लिया है।
वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग आमा के 30 मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का तयक़ुन दिया है। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी का एक मकतूब अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली ने चीफ मिनिस्टर से असम्बली में वाक़ इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए हवाले किया। सदर मजलिस ओवैसी ने अपने मकतूब में बताया कि क़ब्ल अज़ीं मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग आमा का कंट्रोल महकमा हिंदू औक़ाफ़ के तहत था। बाद अज़ां दोनों मसाजिद का कंट्रोल 1996 से 97 में इन मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन के साथ महकमा अक़लियती बहबूद को मुंतकिल किया गया। वक्तन फ़वक्तन जारी करदा सरकारी अहकाम के मुताबिक इन दोनों मसाजिद में दस्तियाब 30 जायदादों पर 30 मुलाजमीन काम करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर के इल्म में यह बात लाई कि इन दोनों मसाजिद में काम करने वाले मुलाजमीन को फ़ीकस 12 ta 17,000 रुपये तनख्वाहें ही अदा की जाती है, जबकि दोनों मसाजिद के ख़तीब हजरात और इमाम साहिबान को माहाना सिर्फ 17,500 रुपये ही अदा किए जाते हैं, जबकि होमगार्ड्स की माहाना तनख्वाह ज़ायदस 20,000 रुपये है।